محاضرين kala duwan ka daawo TBN Tawfiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiq Broadcasting Network. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها وإياكم. وحلقة اللبات كجها ليني أخلاق ذا وناكسن هي فضائش أي لا ذهي. وحنا صوت المعنى ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحوصيه إنسان كوح وناكسن إنه تهي أخلاق ذا وناكسن. لدوني مركب قفك مسلم كأه إنه أخلاق ذي سوى ناجيه. أخلاق ذا وناكسن وحنا صوت المعنى إنه كقاضي إنه قدونا ونوية هي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى مركب قفك مسلم كأه إنه كود ذاله أخلاق ذا وناكسن. وحنا صوت الماني أخلاق ذا وناكسن إني أهيد مبادئ رسولك الله صدره صلوات الله وسلامه عليه، مبادئ أقوى وينيد سيدنا النبي قلت الماما إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. وحال إيه صدري إن أخلاق ذا تيدا وناكسن أن رميسترو فضائش مركا أخلاق ذا وناكسن ولا ليال. وحانو وحاكم إذا إن قفك أخلاق ذي ساو أي وناكسناتو، ونقنا يقفك إسلامك أو وناكسن حق شرفته يقيمها يدرجة دبا. وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. سيدنا النبي قلت المامي صلوات الله وسلامه عليه. وحنا صاشقنا ولا ليال النبي صلوات الله وسلامه عليه صحابتي رضوان الله عليهم اهتمام كأيسينيين أخلاق ذا وناكسن يسيد أخلاق ذا وناجنيين يا النبي صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ذلك جري أخلاق ذي سوناكسن أخلاق ذا إنه وناجيو أو ضدك وبرد دخن إيه أخلاق وناكسن. أي النبي صلوات الله وسلامه عليه مركا قاركود مركا أي حتى صحابة رضوان الله عليهم أي سفر كآذيان أما النبي يتي وي ماذا أن رسولك إلهي نودر دارا وحيابها النبي وحوق ساري جري وحكم ذاهد إن دقنك إي أخلاق ذو أي وناجيان، لأن هذه دقنك إي أخلاق ذو أي وناكسناته أمورها أوردن أو كلوي وناكسنانيسا. مع ذلك يا النبي صلوات الله وسلامه عليه سيد ابن حبان يا حاكم بأي صوصار يا شيخ الألباني حديث وكدغ حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. معاذ ابن جبل رضي الله عنه أيا وحا uu doonay safar araada safaran inuu safro doonay faqala markaasuu nabiga intuu yimid wuxuu ku yiri ya nabi allah nabi ilaahiyow awsini ii dardaaran isi rasuulka ilaahiyow. markaasuu nabiga u dardaarmay salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu ku yiri ibudullaha la tushrik bihi shay'a. ilaahi aabud oo waxa weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala cibaadadiisana cidna hala mataqana waxa weeyaan wadaajinin. وعبادتي وتوحيد كويه وهدفك أو هرية أو قفك أنبياء الله صادر ويه وماشي أنبياء كل جود أي كأهاين ولا لها أو إسكامت كأهاين دين تودا سو مركت توحيدك ووحى فرها أو هرية ويه أو قفك عقيدتي سي دينتي سي كتوسيسو رسولك إلهي يقدر دارم بويري حكون إلهي عابد معاذو اعبدوا الله طاعة يا عبادة إلهي أبرحت سبحانه وتعالى شركنا هلا إيمانين. وأنا ماشي الرباطات كمسلمين تاء إن يحوج صاران وإسكان لسان هذي عبادة هذا توستو أو عبادة إلهي سبحانه وتعالى سيد الله أمر أضلت ماضو
كفوغيسو شركي إيو حمان إلهي سبحانه وتعالى لقن كاقي أخلاق لنا وناجنيا والرسالة دي يدنبالك يدنمان أنبياء أي وذين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكلمة لا إله إلا الله يوحي أي كان سنة يسوي قفك مركا إنه إلهي عابد كليه سبحانه وتعالى عبادة إلهي وبرحتنا سبحانه وتعالى كفوا هذا شركة يوحيابها إلهي عبادة ديسة ومعرتي لو متقنا قيب كسينا يا أما متقنا وحويا وذا جني إنه كفوا هذا وإلهي عبادة وبرحتنا سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دردارا كاسوسي مركاسا وحكوير يا نبي الله نبي إلهي زدني إزيادي مركاسا نبي وحكوير صلوات الله وسلامه عليه إذا أسأت فأحسن أخلاقي رقمك في عناد بالله الشيء هداد حمان أي كارد عضو أما قف وكارد معاذو وناق لا إمو سمارتد وحديثكي أنا هرئ صوت المامي وحديثكي أبي ذر رضي الله عنه نبي وكودر دارمي اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إمام ترمذي إيو ركلب أي صوصار من حديث أبي ذر رضي الله عنه إذا أسأت هداد حمان لتمادو أما أدقف وكادعو فأحسن وناجي وأخلاق يدقن وناكسموي ستين ها سوجرا دقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي بي ان هداد كو قفتو قفكا ولالكا أما أي وحكاد دعانو حمان كاد دعادو وإناد أدقدتا أخي الكريم إناد حالكاسي أدقارتو وناق أدكو بدشو حمانتي يوحي كاد دعاي لكن ما أنتي أيها الإخوة موازين تبا سوقا سنتي oo ninka akhlaaqda xun oo dadka ku akhlaaq xumoonayo ama maaragtay xumaanta iyo maaragtay qofka gafafka mataqaana waxa weeyaan oo la imaanaya dadka kale oo walaalihii ah ama khalqiga Allah subhanahu wa ta'ala waxa laga yaabaa inuu isla sii quman yahay asagii bal asagii lagu taageeray laga yaabaa xumaantii iyo gafkii iyo akhlaaqdii xumayd laakiin sida ma ahan dhaqankii dadkii wanaagsanaa islaamkana sida nama farin islaamku wuxuu faray la rabaa inaan ka akhlaaq yeelano ayuha al-ikhwa wal akhawat markay xumaan naga dhacdo oo gaf aan la nimaadno inaan gafkii ku bedelno waxa weeyaan wanaag ku bedelno maca dalika ayaa toobada waxa laga fahmayaa qofka marka gaf iyo xumaan uu la yimaado inuu ilaahay u soo noqdo ilaahay u toobad keeno oo baabi'iyo xumaantii iyo wixii uu la yimid ilaahayna sida qofka uu ku cafiyo marka وهكذا ayaa la rabaa qofka muslimka ah markay xumaan ka dhacdo oo sayi'aad qofkii uu sameeyo ama uu ku xadgudbo adoomada Allah qayb kamid ah subhanahu wa ta'ala ama ilaahay uu ku xadgudbo oo uu ku edeb daroodo waxa la rabaa qofkii inuu wanaag la yimaado dardaaranka macaad nabiga uu siiyay ida asata fa ahsin hadii ay xumaan ka dhacdo xumaan sameeyso wanaaji wuxuu ku yiri markii dambe ya nabiy allah nabiga ilaahay zidni iziyadi uu macansaday macaad radiyallahu anhu wuxuu rabaa in loo dardaarmo markaasa wuxuu ku yiri markii dambe istaqim toosnow wal yahsun khuluqaka akhlaaqdaadana ha wanaagsanaato toosnow istiqaama la imow soo maaratid istiqaama la imow toosnow dariiqa toosan ku toosnow way istiqaamada waa akhlaaqda wanaagsan way waa dhaqanka fiican way soo maaratid wad garanaysan saxaabigii nabiga intuu yimid salawaatullaahi wa salaamu rasuulka ilaahi qul li fil islaami qawlan qawl ida islaamka oraha ida qof dambe khayrka aanan su'aalin ama gadaasha aanan su'aalin wuxuu ku yiri qul aamantu billahi thumma istaqim qul waxa tirada aamantu billahi ilaahi baan rumeeyay thumma istaqim samaartid xadiiskii sufyaan ibn abdullah toosnow istiqaamada marka waxa weeyaan in qofka dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq fiican u la yimaado inuu ku toosnaado qofka kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga sallallahu wa sallam alayhi labada haduu qofka ku toosnaado waa labada asal ee marjaca oo qofka muslimka ah raba inuu ka shidal qaato akhlaaqdiisa waxay noqonaysaa akhlaaq wanaagsan fastaqim kama umirta ku toosnow sidaan ku amray wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu kan waa dariiqiga toosan ee ku toosnaada soo maaratid wa quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu wa sallam alayhi wuxuu ku yiri istaqim toosnow dariiqa xaqa ku toosnow wal yahsun khuluqaka akhlaaqdaadana ha wanaagsanaato oo akhlaaqdaadana ha noqoto akhlaaq wanaagsan
معاذ رضي الله عنه دردارا كاسي وحن كقادنا حديثك ولا ليال سيد النبي صلوات الله وسلامه عليه اهتمام وسين جري dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan iyo in qofka muslimka ay noqoto akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa mid wanaagsan saasina ahaayeen dadkii wanaagsanaa ee islaamkan waxa weeyaan ka turjumayay wanaagiisa iyo khayrkiisa laakiin maanta waxaad arkaysaan walaalayaal in mawaasiintii isku qaldantay in muslimiintii ay sameynayaan wax ka baxsan dhaqankii iyo dariiqii toosnaa in akhlaaqdii ay fasaaday tii guriga fasaaday tii mataqana mujtamaca fasaaday tii duwalkii baa fasaaday markaasaa in badan dadkii aan islaamka aan ahayn baaba waxay u fahmeen oo qalad ay ka fahmeen islaamka iyo dhaqankiisii in badan oo kamid ammaantayto dad badan oo sheeganaya islaamkana kama turjumayaan xaqiiqda dhabta islaamka dhaqankooda iyo qaabka ay u dhaqmayaan kama turjumayso xaqiiqda iyo akhlaaqda wanaagsan ee islaamka ee dhabta ah waana midda la rabo dadka muslimiinta inay ka hortagaan inay dhaqankooda saliimka ah oo islaamka uu amrayo inay ku dhaqmaan ay ka akhlaaq yeeshaan quraanka iyo sunnada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waana inuu ogaado qofka muslimka ah rag iyo dumar wuxuu noqdaba inuu yahay safiir ka turjumaya islaamkii macaamalkaaga inuu noqdo macaamal islaami ah dhaqankaaga inuu noqdo dhaqan islaami ah dhaqankaad kula dhaqmaysa xaaskaaga dhaqankaad kula dhaqmaysa ninkaaga dhaqanka aad kula dhaqmayso awlaadaada dhaqanka aad kula dhaqmayso mujtamaca dhaqanka aad kula dhaqmayso dadka iyo adoomada Allah subhanahu wa ta'ala mahma kaanu kufaaran oo musliman gaal iyo islaam waxay noqdaanba waa inuu noqdaa dhaqankaaga dhaqan islaami inuu noqdo way waa dhaqan ka turjumayo akhlaaqdii rasuulka salawaatullaahi wa salaamu calayhi dhaqan ka turjumayo quraanka iyo islaamnimada aad sheeganayso xambaarsan tahay waa inuu noqdo way waana midaasi midda islaamka uu ku gaari karo guul iyo wanaag iyo khayr uu ku gaari karo saasayna ahaayeen saxaabadii nabiga ridwanullaahi calayhim iyo dadkii wanaagsanaa oo salafkii ummadan ahaa in duwal dhan iyo maaragtay waxa weeyaan qaarado dhan ay ku soo hanuuniyaan oo islaamka ay ku qaataan dhaqankooda iyo macaamalkooda wanaagsan iyo maaragtay waxa weeyaan suluugooda islaamiga ah maanta laakiin waxaad arkaysaa wax runtii maaragtay waxa weeyaan qalbigana uu la murugoodo indhuhuna ay la ooyaan sida in badan oo dadka muslimiinta ah ay u dhaqmayaan markaad aragtid iyo fahamka ay ka qaadanayaan dadka nan muslimka ah ama muslimiinta aan ahayn fahamka ay ka qaadanayaan qofka muslimka ah hakada islaam la islaamka sidaa ma ah waxaa marka qofka muslimka ah inuu ka dhaqan yeesho dhaqankii maaragtay waxa weeyaan islaamka iyo dhaqankii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi akhlaaqda wanaagsan walaalayaal sidoo kale nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi fadaaisheeda waxaa uu ka mid ah in qofka akhlaaqdiisa ay noqoto akhlaaq wanaagsan inuu maalinta yowm alqiyaamo qofkaasi akhlaaqdiisa ay wanaagsanaatay allah subxaanahu wa tacaala iimaankiisa qofkaasi uu ka dhigayo iimaan kaamil ah waxaa laga helaa akhlaaqda wanaagsan fadaaisha laga hela akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay in Allah subhanahu wa ta'ala qalbigaaga iimaanka ku jiro uu ku adkayo oo maaragtay iimaankaaga uu noqdo iimaan kaamil ah leena dadka muslimiinta ah dadka muuminiinta iimaankooda darajaad buu kala yahay dadka ugu wanaagsan xagga iimaanka oo iimaankooda uu kaamil ka yahay waa dadka ugu akhlaaq wanaagsan way idan qofka doonaya inuu noqdo iimaankiisa iimaan qawi ah iimaankiisa iimaan adag inuu noqdo iimaankiisa iimaan xoog leh oo fitanta iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha iyo masaa'ibta iyo imtixaanaadka dhacayo aysan waxba ka bedelin waa inuu akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa wanaajiyo weeye maca dalika ayaa waxa uu soo saarayaa imaam at-Tirmidhi sidoo kale Abi Daawud Sheekh al-Albanina uu ka dhigay xadiiska saxiix min xadiisi Abi Hurayra radiyallahu anhu inuu yiri nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi akmalul mu'minina iimanan ahsanuhum khuluqa dadka mu'miniinta ah qofka ugu maaratay iimaan xoogan oo iimaankiisu uu yahay kaamil inuu yahay qofka dadka ugu wanaagsan xagga akhlaaqda wa khiyaarukum li ahlihi qofka idinku akhyaarsan oo idinku khayr badan oo idinku wanaagsanna inuu yahay ninka ehelkiisa ugu akhyaarsan reerkiisa iyo maaratay dhaqankiisa soo la dhaqmayo cidiisa iyo xaaskiisa ninka idinku akhyaarsan ninkaasana idinku akhyaarsan idinku khayr badan idan fadaaisha laga helay marka iimaankaaga
oo noqdo iimaan kaamil ah waa akhlaaqdaadoo noqoto akhlaaq wanaagsan weeye. iimaanka qofka muslimka ana mu'minka waxa la rabaa inuu ka shaqeeyo iimaankiisa. iimaanka sida madhabka ahlu sunna wal jamaaca ama maaragtay waxa weeyaan dariiqii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo saxaabadii iyo salafkii ummadan ay ahaayeen wuxuu ahaa inuu iimaanka qofka mu'minka marna ziyaado marna uu nusqaamo. taacada iyo khayrka iyo wanaagga iyo akhlaaqda wanaagsan wuu ku ziyaadaa, macaasida iyo akhlaaqda xunna iimaanka wuu ku daciifaa. soo maartid markaad wanaag samayso khayr samayso qur-aanka aad akhriso alla subxaanahu wa tacaala ku tadabburto khayrka aad ka shaqayso wanaagga aad ka shaqayso akhlaaqdaada aad wanaajiso iimaankaaga wuxuu aadayaa kor buu aadayaa. iimaankaaga wuxuu noqonayaa iimaan aad u sarreeyuu noqonayaa. iimaankana darajaad ayuu maaragtay sida maalinta yowm alqiyaama jannadaba marka mu'miniinta ay galaan darajaad ay u kala leeyihiin, boosas gooni u kala leeyihiin ayaa qofka mu'minka ah iimaankiisana darajaad u leeyahay. waa marka inaad iimaan ka shaqayso weeye, waa inaad iska warqabto weeye iimaankaaga heerka uu marayo. soo maaragtid إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيمانك حبا لغو زيادو كمديها مركا إيمانك هي أزياسد. أكمل المؤمنين إيمانا مركا قفك مؤمنك ضدك مؤمنين قفك أوغو إيمان سري إيمان كيسو يهي كامل وقفك أوغو وناكسن حق أخلاق أحسنهم خلقا قفك إذن كو أخلاق وناكسن وي وعلى marka qofka muslimka ah inuu akhlaaqdiisa ku dadaalo, akhlaaqdiisa uu wanaajiyo, fadligaas iyo wanaagaas iyo khayrkaas ayaana laga helaa, meel kale lagama helayo. waxaa kamid ah walaalayaal fadaaisha laga helayo akhlaaqda wanaagsan in qofka akhlaaqdiisu ay tahay akhlaaq wanaagsan inuu maalinta yowm alqiyaamo uu noqonayo qofka ugu dhow xagga dariska iyo dhowaanshaha rasuulka alle salawaatullaahi wasalaamu calayhi, looguna jacayl badan yahay ilaahay iyo rasuulkiisa xagiisa subxaanahu wa tacaala. waa qofka asaga ah waa qofka akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu ay tahay dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan. jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhu wuxuu nabiga ka wariyey saxaabiga jaliilka ah xadiis imaamu tirmidi iyo rag kale ay soo saarayaan sheekh albanina uu saxiixinayo inuu yidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ina min axabikum ilaya wa aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama qofka loogu jacayl badan yahay xaggayga iguna dhow xagga majliska iyo darisnimada iyo fadhiga maalinta yowm alqiyaama inuu yahay axsanukum akhlaaqa kiina midka ugu akhlaaq wanaagsan. yaa allah xaggee laga helaa akhi lkariim ukhti lkariima hadday fursadii ay ku dhaaftay inaad nebiga la qarni noqoto, nebiga la fadhiisato, ka mid noqoto saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim, yaysan ku dhaafin fursadan inaad noqoto qofka loogu jacayl badan yahay nabiga xaggii salawaatullaahi wasalaamu calayhi una dhow xagga majliska iyo fadhigana maalinta yowm alqiyaama nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi. akan gabbaraman allah malenjiru khawaan uume hunda fireesanihiru hojintiyayamu ilmanamaa hunda gabbartii biraarraa fara rabbii guddaa jiruun addunyaatun barta sobaatii takeeysatti waarantan aakhiraatii warri wali qabatan duwaa keeysaa galan khasiif himu jiru kun TBN warri wali qabatan duwaa keeysaa galan khasiif himu jiru kun TBN. jannada marka la galo dadku qaarna nebiga dee meel fog bay ka arkayaan, qaarna haddee uga soo dhawoba qaarna way u dhowaanayaan nebiga la daris noqonayaan. dadka ayaga waa dadka akhlaaqda wanaagsan weye. ina min axabikum ilaya wa aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama qofka loogu jacayl badan yahay xaggayga igu dhow xagga majliska iyo fadhiga maalinta yowma alqiyaamo wa axsanukum akhlaaqa waa kuwiina idinkugu akhlaaq fiican weye. yaa hura nas'al allaha subxaanahu wa tacaala an yajcala akhlaaqana axsana alakhlaaq inuu ilaahay akhlaaqdana ka dhiga akhlaaq wanaagsan ilahay weydiisanayna subxaanahu wa tacaala. qofka marka muslimka inuu ku dadaalo. xadiis kale wuxuu ahaa ina axabakum ilaya wa aqrabakum minii
fi laakhirati maxaasinukum akhlaaqana dadka loogu jacayl badan yahay xaggayga iguna dhow maalinta yowm alqiyaama waa dadka idinkugu akhlaaq wanaagsan, akhlaaqdooda tahay akhlaaq wanaagsan. waxaa laga helaa walaalayaal fadliga dheeraadka akhlaaqda wanaagsan baa laga helaa. waana mid kale dadka muslimiinta ah inay ku dadaalaan juhdiga iyo xooggana ay saaraan. maalinta yowm alqiyaama sidoo kale walaalayaal qofka muslimka ah miisaankiisa maalinta yowm alqiyaama marka loo miisaamayo wanaagiisa iyo sayi-aadka, ilaa qofka waa loo miisaamaya camalkiisa. waxa ugu culays badan maalinta yowm alqiyaamo waxa weeyaan waa akhlaaqda wanaagsan weeye. qofkay noqoto akhlaaqdiisa akhlaaq wanaagsan, haddee maalinta ayada ah wuxuu helayaa miisaan aada waafi u ah oo culayskiisa iyo wanaagiisa iyo xasanaadkiisa ay badan yihiin. lianna camalka waa la miisaamaya maalinta yowm alqiyaamo. laba kafadood baa la keenayaa, midna waxaa la saarayaa sayi-aadkii iyo xumaantii iyo akhlaaqdii xumayd, midna waxaa la saarayaa wanaaggii iyo akhlaaqdii fiicneyd iyo wanaaggii iyo khayrkii dhan baa la saaraya. maca dalika masiirkaaga wuxuu noqonayaa meesha akhlaaqdaada, meesha miisaankaaga waxaan leeyahay uu u bato. haddii xumaantaada iyo sayi-aadkaaga ay bataanna nacuudu billahi min dalika, akhlaaqdaada ay noqoto akhlaaq faasida oo xun, akhlaaq ku dhahan qabyaalad iyo qurun iyo dulmi iyo xadgudub hadday noqoto akhlaaqdaada, miisaankaagii dhinaca xun buu u leecayaa, masiirkaagana meeshaasuu noqonaya iyo cadaabka alla subxaanahu watacaala. leanna qof walba maalinta yowm alqiyama wuxuu soo shaqaystay ilahay la hortegaya subxaanahu watacaala. cid wax maaragtay kuu taraysa ma laha. soo maaratid man batia bihi camaluhu lam yusric bihi nasaba. qofku camalkiisa soo reeba maalintaasi cid hormarin karta ma jiro. waa lagu miisaamaya marka. faإida nufiqa fi suur falaa ansaaba baynahum ywmaئidi walaa yatasaaءaluun faman haqulat mawaaziinuhu faulaئika hm اlmuflixuun wman khafat mawaaziinuhu faulaئika aladiina khasiruu anfusahum fi jahanama khaaliduun talfaxu wujuhahum الnaar nacuudu biاllahi min dalika. waa la miisaamaya marka. maalintaasi qofka muslimka ama qofka muminka ah waxa miisaankiisa ka anfacayo culays uu ka helayo waa akhlaaqda wanaagsan weye. maca dalika ayaa wuxuu soo saaraya imaam tirmidi min xadiidi abi darda radia allahu canhu ana nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala inuu yihi ma min shayin athqalu fi lmiisaani lmumini yowma alqiyaamati min xusni اlkhuluq. ma jiro maalinta yowma alqiyaamo miisaanka qofka muminka ah wax kaga culus akhlaaqda teeda wanaagsan. akhlaaqda teeda wanaagsan. wa ina allaha yabqud alfaaxishu lbadi. ilahay waa u carowdaa qofka maaratay akhlaaqda xun oo afka xun oo maaratay waxa wey dhaqanka xun oo akhlaaqda xun oo maaratay afka xun oo aflagaadada badan oo dadku markay arkaan shartiisa ay ka cararaan. ilahay ma jecla subxaanahu watacaala. xadiiskaasi sheekh albani fi saxiix jaamic ayuu maaratay ku saxiix yeelay. sidoo kale silada maaratay saxiixana wuu ku maaratay saxiix yeelay. qofka marka muslimka ah miisaankiisa maalinta yowm alqiyaamo waxa ugu daran oo ugu weyn oo maaratay ka dhigaya culays waa akhlaaqda wanaagsan. ijcal marka akhi lkariim ukhti lkariima khuluquka xasana. akhlaaqdaada ka dhig marka akhlaaq wanaagsan oo xasan ah. ku dadaal inay noqoto dhaqankaaga dhaqan fiican inuu noqdo. tacaamulka aad rabbi la tacaamulayso subxaanahu watacaala ha noqdo tacaamul wanaagsan, dhaqan fiican. maanta waxaad arkaysaa walaalayaal in badan dadkii maaragtay muslimiinta ahaa waxyaabaha ay guryaha u dudumayaan oo faamilada u burburayaan waxa ugu weyn waxa weeyaan dhaqanka iyo akhlaaqda xun weye. labadii qof midkood akhlaaqdoodu fasaadi weye. waxa maantayto dhibaatada iyo isnacaybka iyo kala jeesada keenayo waa fasaadka iyo akhlaaqda xun weye. waxaa la marka qofka muslimka ah in dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa uu ka dhigo akhlaaq wanaagsan oo aada u fiican inuu ka dhigo. sidoo kale walaalayaal waxaa ka mid ah waxyaabaha jannada ilaahay lagu helo subxaanahu watacaala akhlaaqdaadoo noqoto akhlaaq wanaagsan. jannada ilaahay subxaanahu watacaala oo ah waxa loo wada sacyinayo oo loo cibaadaysanayo ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu watacaala in ridaha alle iyo janno alle inaad gasho subxaanahu watacaala. waxa haddaba jannada ilaahay lagu gelaya akhil kariim oo la raba inaan ku dadaalno waa akhlaaqda wanaagsan weye. akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu helaa
jannada rabbi subxaanahu wa tacaala. jannada rabbina waa qaali weeye. idan marka inaan wanaajino dhaqankanaga iyo akhlaaqdanada si aan jannada ilaahay u galno subxaanahu wa tacaala. maca dalika nabiga salawaatu llaahi wasalaamu calayhi waxaa la weydiiyey can akthari ma yudkhilu nnaas aljanna, waxa ugu badan oo dadka jannada ay ku gelayaan. waa maxay waxa ugu badan dadka jannada ay ku gelayaan? nabiga wuxuu ku jawaabay salawaatu llaahi wasalaamu calayhi taqwa allahi wa xusnu lkhuluq, ilaahay oo laga baqo subxaanahu wa tacaala. alla ka baqid, taqwa inuu qofka la yimaado iyo inuu qofka dhaqankiisii wanaajiyo, akhlaaqdiisii wanaajiyo, ma kala harayaan. idaa kunta taqi, haddaad tahay qof taqi ah laakiin suu lkhuluq, akhlaaqdaada ay xun tahay, taqwadii waxay kaa baaba'aysaa. soo ma aragtid? waxaa baabi'inayo akhlaaqda xun baa baabi'inaysa. waad garanaysaa xadiiskii nabiga salawaatu llaahi wasalaamu calayhi maalinta yowma alqiyaamo waxaa imaan doona uu yidhi qof soo shaqaystay oo maaragtay waxa weyaan cibaado soo sameeyey oo ilaahay soo caabuday, laakiin akhlaaq xumaa, dulmi badnaa, xadgudub badnaa. acmaashii wanaagga iyo khayrka lahaa oo uu soo shaqeeyey oo uu lahaa sababtooda janno ku gal, waxaa baabi'inaya akhlaaqdiisii iyo fasaadkiisii iyo dulmigiisii xumaa. hal tadruuna almuflis, ma garanaysaan muflis? saxaabaduu nabiga weydiiyey ridwaan llahi calayhim, mayaad garanaysaan qofka mufliska ah? mataqaana waxa wey cayrta ah. markaasay dhaheen saxaabada, haa, waa ninkaan dirham iyo dinaar haysanin. nabiga wuxuu yihi ummadayda ninka mufliska ninkaa ma aha. rasuulka ilaahi waa kee? waa nin imaan doono yidhi maalinta yowma alqiyaama la imaan doono salaad badan, soom badan, xaj badan, acmaal fara badan oo khayra uu sameeyey, laakiin dulmi badnaa, akhlaaq xumaa, gaf badnaa, xadgudub badnaa, ummadii baa soo feylayso. markaasaa dadkii ilaa waa loo kala soocaya, qof walba waa loo kala garsooraya, dadkii qof walba xaqiisa la siinaya. waqad shatama hada wadaraba hada wasafaka dama hada, kan waa caayay, kan dhiiggiisuu daadiyey, kan maalkiisuu qaatay. ummadii baa loo qaybinaya mataqaana acmaashiisi, salaadii baa la qaybin, soonkii baa la qaybin, xajkii baa la qaybin, acmaashii ficneed baa la qaybin. sifr buu kusoo baxaya, eber, xoolo la-aan. shalana wuxuu daqiiqdo ka horna wuxuu isagoo wata mataqaana waxa weeyaan maal fara badan otu yimid, cayr buuna noqdo markiiba. maxaa yeelay waxaa la qaybiyey, camalkiisaa la qaybiyey. soo ma aragtid? markaasaa marka waxaa soo haraya isagoo waxba aana haysanin, cayr ah. dadkii uu dulmiyena ay turan yihiin, dadkii baa laga soo qaadaya xumaantoodii, markaasaa la saaraya asagii. markaasuu wuxuu la dhaqaaqi waaya culays, uma طurixa fi الnaar buu yihi nabiga sal allahu alayhi wasalam, oo kama qaala salawaatu llahi wasalaamu calayhi. markaasa waxaa lagu tuurayaa naarta. soomaba arag qof maaragtay waxa weyaan af xun, akhlaaq xun, dadka af laga adeeya, meelaha la isugu yimaado waxa weyaan aan kontaroolayn, qabaa-iladuu caayaya, dadkuu caayaya, qof walbuu caayaya, ilaa marka dambe laga acuudu bilaystaba. waa akhlaaq xumo weye. akhlaaqda marka xun qofka muslimka ah waxay ku ridaa cadaab iyo cara alle subxaanahu wa tacaala. waxaa la marka qofka muslimka ayuha alikhwa walakhawaat inuu dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa uu wanaajiyo. waxa aad ku qowlaysa fiiri intaadan ku qowlin, ficilka aad samaynaysa fiiri intaadan samaynin, waxa aad qoraysa fiiri intaadan qorin, lianna waa wax la isxisaabinayo maalinta yowma alqiyaama. ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaaika, waa la isweydiinaya maalinta yowma alqiyaama. maqalka, aragga waa la isweydiinaya. waxa marka aad ku qowlaysad fiiri, waxa aad ka shaqaynaysad fiiri, waxa aad samaynaysid fiiri, dhaqankaagii akhlaaqdaada wanaaji. laakiin hadday noqoto akhlaaqdaada akhlaaq wanaagsan, akhlaaq faadil ah hadday noqoto, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu abaalgudayaa, jannuu kugu abaalgudayaa. waana midda la rabo qofka muslimka inuu ku dadaalo, inuu dhaqankiisii akhlaaqdiisa wanaajiyo, inaad ka dhigto dhaqankaagii akhlaaqdaada akhlaaqdii rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayhi. waana la kasbadaa akhlaaqda wanaagsan, dhaqanka fiican waa la kasbadaa. qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ku dadaalo, inuu haddii xataa dhaqankiisa iyo dabcigiisa uu yahay dabci aan wanaagsanayn iyo dhaqan aan fiicnayn, inuu janji sameeyo oo uu bedelo. waana midda la raba dadka muslimiinta ah inay ku dadaalaan insha allahu tacaala, oo aan ka dhigno akhlaaqnada akhlaaq fiican. markaasaan wada wanaagsanaanaynaa, umuurtana ay noo fiicnaanaysaa, howluhuna ay noo hagaagayaan, ilahina uu raali naga noqonaya subxaanahu wa tacaala. insha allahu tacaala xalqooyinka kale ayaynu kusii cadayn doonaa insha allahu tacaala fadaaisha ay leedahay akhlaaqda wanaagsan. wajazakum allahu khayr, wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin.
أستغفر الله